지난번에도 말씀드렸습니다. 세상은 1차원, 2차원, 3차원 그런데 그 이상의 차원이 있다는 거예요. 그래서 과학자들이 방정식으로 푸는데 아무리 풀어도 답이 안 나오고, 그래서 우리가 알 수 없는 영적인 세계, 그런 차원이 있을 것이다 해서 그 6차원, 그러니까 1차원, 2차원, 3차원 플러스 6차원을 플러스했어. 그런데 그것으로 부족하다는 거예요. 그래서 시간을 말하는 0은 점이죠. 0차원은 점이에요. 이 점이 우리 현실의 하루의 삶이라고 봐도 다르진 않을 거예요. 그 점들이 모여서 시간들이 되어지죠. 그 1차원이에요. 선이 되니까 1차원을 더 플러스하면 10차원이 된다. 10차원이 아니겠냐 했더니 방정식을 풀어도 답이 딱 나왔어. 근데 보통 수학을 풀면 답이 딱 하나가 나와야 되는데 한 4개, 5개로 나온 거예요. 애매해. 예. 그런데 M 원리라는 것을 딱 밝혀내면서 방정식을 푸니까 탁 떨어져, 하나 답이. 그래서 세상은 지금 아마 이 우주는 11차원으로 돼 있을 것이다, 이렇게 얘기를 하는 거예요. 예. 자, 우리는 지금 3차원 뭐 이렇게 살고 있잖아요. 그러니까 눈에 보여지는 것, 뭐 이렇게 아래 위 이렇게만 보지만 1차원, 2차원만 살면 오늘 이제 동영상을 보면 이렇게 나오는 1차원, 2차원만 보면 뭐 이렇게밖에 몰라. 그런데 위에서 이렇게 내려다보면 다 보여. 여기서는 안 보이잖아. 가로막히고 막혀서. 내가 볼 수 있는 한계가 있고, 또 가로막히면 안 보이는데, 위에서 보면 다 보여. 그렇죠? 그런데 11차원인 건 오죽하겠어. 그게 중첩이 되고 얽혀 있는 것. 그렇죠? 근데 이게 쫙 피면 서로 중첩이 돼 있으니까 떨어지지 않아. 이게 중첩이 돼 있으니까 안 보이는데, 얽혀 있으니까 다 연결이 돼 있어. 이렇게. 부채처럼. 우리 부채 만들었죠? 종이로 이렇게 만들면. 그럼 이렇게 쭉쭉 펴면 어코디언식으로 이렇게 벌어지는데 떨어지진 않아. 그렇죠? 근데 접으면 또 이렇게 얇아져. 그러니까 차원이 너무 다를 수 있는 거. 보이진 않지만 그 막을 통해서 왔다 갔다 할 수 있다는 거예요. 이해가 안 가지만 아무튼 그렇다는 거, 이론적으로. 우리가 이론을 뭐 제대로 제가 설명은 못하겠지만 아무튼 그래서 우리가 알지 못하는 세상이 분명히 있다. 우리 옆에도 존재한다. 지난번에 임사치원도 봤듯이 오늘 보면 차원에 대한 얘기예요. 그러니까 우리의 관점을 어디에 두느냐에 따라서 우리는 지금 이해 못하고 보지 못하지만 어떻게 해요? 너무의 세계가 있다는 거예요. 그래서 오늘 한번 보고, 한번 동영상을 몇 분짜리 모르겠는데 한번 보고 그다음에 말씀을 이어가겠습니다. Welcome to Flatland, a world of only 2 dimensions. Only forwards and backwards, left and right. In this world, there is no up and no down. I said to Ray, where's Dottie? He said, well, she's out in line. What the bleep is that thing? In this world, the 2-dimensional beings that live here have no concept of 3-dimensional objects. These 2-dimensional flatlanders have no understanding of cubes, spheres, tetrahedrons, or yours truly. From their 2D perspective, my 3D finger looks something like this. What the bladder did that? Hello, little circle. Fear of the unknown. Or should I say, not yet known. It's a puzzle. If we see only what we know, how does anyone ever see anything new? The unknown. How do we ever get out of our box? Hello, little circle. Don't be afraid. Who said that? Where are you? This is always the tricky part to explain. I'm in another dimension, another space. I am above you. Never use that word. What word? The A word. Above? It's forbidden. Well,
What do you think it means? I don't know. And I don't want to know. You can be severely punished if you use that word. Are you a ghost? I hope not. I just have a different perspective than you do. I can see things in a way you can't yet. Oh, yeah? Like what? Well, okay, you have a safe hidden in your pantry. And inside it, you have 12 coins, a will, and a passport. How did you know that? What are you? Are you a god? Well, no more than you. You see, since I am above you, in the third dimension, I can see inside things in your world. Third dimension? You are a crazy ghost. There's only two. Look. So, if I were to touch the inside of your stomach, how would I do that? Well, you'd have to cut through my skin. Otherwise, it's impossible. Stop! Stop! Ready for more? More what? Dimensions. Oh, Directions. no. Yes, but there aren't any. More? 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 What will happen to me? What will I become? You'd have to become it to know. Okay. Excellent. I never knew. Isn't it funny? That which we are most afraid of is what thrills us the most. 뜻이야 어떻든 에미로는 폭탄 같았습니다. 순식간에 모든 게 변해버렸죠. 위튼의 강연 이후 에미론이 우주의 섭리를 설명해주는 만물의 이론이 될 수 있다는 새 희망이 피어올랐습니다. 그러나 치러야 할 대가가 있었습니다. 에미론 이전에 그는 10차원의 세계에서 움직이는 것처럼 보였습니다. 10차원이란 1차원의 시간과 우리가 익숙한 3차원 공간, 그리고 너무나 작아서 보이지 않는 여분의 6차원 공간으로 이루어져 있는 세계를 말하죠. 끈이론 방정식의 결과 때문에 우린 여분의 차원이 존재한다고 생각합니다. 그는 3차원 이상의 공간에서만 움직일 수 있습니다. 모두에게 충격적이었지만 차츰 그 사실에 익숙해지고 있죠. 그러나 에미로는 한 발 더 나아가 또 다른 공간 차원을 요구했습니다. 따라서 전부 합해 총 11차원이 됐죠. 우리들에겐 여분의 고차원을 눈으로 보는 게 불가능합니다. 하지만 놀라운 일도 아니죠. 인간의 뇌는 일상에서 경험하는 3차원 공간만 지각하도록 진화되어 왔으니까요. 잘 보셨어요? 어떠세요? 희연이 어떻게 보니까? 우리 집 3차원 공간에서 이제 보잖아요. 이렇게 공간에서 그러니까 선과 면이 아니라 이제 공간, 그렇죠? 시간과 공간을 초월하는데 그런 것이 이제 어떻게요? 뭐 막이 있어서 왔다 갔다 할 수 있고. 중력 때문에 못 나가지만 큰 중력들은 다 빠져나가 있고 우리가 감당할 수 있는 중력파라는 게 중력만 우리가 감당한다. 이런 게 지금 그냥 놔두면 떨어졌죠. 근데 우리가 요 정도 들 수 있는 중력을 이길 수 있는 힘이 있으니까 되어진다는 거예요. 그 중력파라는 거에 대한 것도 나오는데 아무튼 우리가 알 수 없는 것들이 꽤 많은데 우리가 그런 것들을 하나하나 알아갈수록 어떻게 해요? 기쁘지. 여기 다이돌핀이라는 게 막 생성이 되어지는 거지. 근데 이미 우리는 성경에서 영적으로 믿어지면 그것이 다 보이는 거예요.
실제로 과학적으로 의학적으로 밝히고 있어요. 이걸 가지고 노벨 물리학상을 받고 하니까. 자, 오늘 이 이제 우리 관점 차원에 대한 얘기를 하는 거예요. 우리가 답을 알면 삶이 쉬워져요. 문제가 시험이 쉬워져요. 그렇죠? 그러니까 우리가 그런 관점에서 모든 세상을 살아가야 된다는 거예요. 우리는 이 땅에 방랑자로 온 사람들이 아니에요. 어떤 존재로 왔죠? 순례자로 온 사람들이에요. 순례자라는 사람은 이 땅에 오게 된 목적이 있지만 결국 돌아갈 곳이 있다는 거예요. 그렇죠? 방랑자는 그게 아니에요. 그냥 방황하다 끝나는데 우리는 분명히 이 땅에 보내진 목적이 있고, 그렇죠? 목적을 달성하게 되면 주님께서 부르신다고요. 그래서 우리는 소천한다, 죽는다는 것을 그냥 천국 환송잔치로 보는 거예요. 사명을 다하고 돌아갔구나. 그래서 울지만은 않아요. 기쁨으로 그 시간들을 우리가 받아들입니다. 자, 오늘 이 본문은 굉장히 성경적으로 난해한 구절이고 뭐 나름대로 그 해석이 좀 분분하기도 하고 좀 그런데 한번 다뤄보기로 했어요. 제가 또 보니까 이게 제목을 뭘로 잡았어요? 옥에 갇힌 영, 그렇죠? 이 성경을 보다 보면 이 부분이 나올 거예요. 이제 베드로전서와 후서의 차이는 베드로전서는 외부적인 핍박과 그리스도인들이 신앙을 믿고 있는 예수 그리스도를 믿고 있는 신앙인들이 외부적인 핍박을 통해서 막 흔들리고 힘들 때 그때 이제 쓴 편지라고 봐야 되고, 그 다음에 베드로 후서는 내부에 이제 여러 거짓 선지자들, 거짓 교사들이 들어와서 내부적인 혼란을 일으켰기 때문에 그때 이제 그때 믿음을 갖고 흔들리지 말아라 하는 의미에서 썼던 거라면, 오늘 본문은 굉장히 힘든 시기예요. 외부적인 핍박이 많았어. 그래서 예수 그리스도를 믿는다 그러면 그냥 뭐 제일 먼저 어떤 문제의 그렇죠? 원흉으로 보고 핍박을 받고 뭐 그런 상태였단 말이에요. 그래서 오늘 이제 그런 얘기를 베드로가 사도가 하는 거예요. 그래서 하는 말이 뭐냐면 결국 중요한 것은 흔들리지 말아라. 믿음의 결국은 구원이다. 그 믿음의 대상은 누구냐? 누구를 믿으면 구원받느냐 이런 부분이고, 그것이 여러 가지로 흔들릴 수 있는데 환경과 조건 때문에 절대 흔들리지 말아라 얘기하는 거예요. 오직 그 구원의 대상은 예수 그리스도다 이렇게 얘기를 합니다. 그래서 오늘 3장 18절 전에 있는 얘기를 해요. 선을 행함으로 고난받는 것이 하나님의 뜻일진데, 그렇죠? 선을 행하는 것, 예수 그리스도를 믿는 것, 그렇죠? 그것이 선한 삶이에요. 그러면 당연히 고난을 받는다는 거예요. 근데 그것이 하나님의 뜻이래요. 그래서 뭐라고 하냐면 악인의 행함으로, 악을 행함으로 인해서 고난받는 것보다 낫다. 그렇죠? 악을 행하면 당연히 고난받아야지. 잘못했으니까. 선한 일을 하고 고난받는 것도 하나님의 뜻이래요. 네. 자, 오늘 그런데 그렇지 못한 사람이 있고, 그렇다 하더라도 주님께서는 어떻게 해요? 예수 그리스도를 통해서 우리의 죄를 용서해 주신다라고 얘기를 하면서 18절에 이렇게 얘기합니다. 그리스도께서도 단번에 죄를 위하여 죽으사 의인으로서 불의한 자를 대신하였다. 죄도 없으시고 죄도 모르시고 죄를 짓지도 않으시는 분인데 그분이 어떻게 해요? 불의한 자를 대신해서 십자가에 죽으셨다. 왜요? 인간이 창세기에 보면 하나님의 말씀을 지키지 않고 사단의 유혹에, 뱀의 유혹에 어떻게 해요? 하나님의 말씀을 어겼다는 거예요. 그 죄로 죽을 수밖에 없는 존재가 됐는데 그 죄를 구약의 많은 동물의 제사로 그때그때 제사함을 얻었지만 똑같아요. 다시 원점, 다시 원점. 나중에 창세기 보시겠지만 창세기 8장에 보면 안 돼. 그걸로는 인간으로는 안 된다는 거예요. 그럼 동물로는 안 된다는 거예요. 그래서 하나님께서는 새로운 계획을 구상하시는데 그게 누구냐? 예수 그리스도라는 독생자를 성육신 시키셔서 그분을 십자가에 죽게 하심으로 단번에 우리 죄를 다 사하신 거예요. 그 얘기를 좀 하는 거예요. 불의한 자를 대신하셨으니 이는 우리를 하나님 앞으로 인도하려 하심이라. 네, 하나님 앞에 인도하려고. 어떻게 해요? 관계가 하나님과 관계가 깨졌잖아요. 그래서 예수님께서 그 관계를 회복시키기 위해서 십자가라는 징검다리를 통해서, 그렇죠? 십자가라는 다리를 통해서 하나님과의 관계를 회복시키기 위해서, 인도하기 위해서 하셨다는 거예요. 그래서 육체로는 죽임을 당하시고 영으로는 살리심을 받으셨다. 자, 그러면 예수님은 어떻게 해요? 그리스도 영, 우리는
지금 돌아가셨잖아요. 부활하셨잖아요. 승천하셨잖아요. 그분을 지금 그리스도의 영으로 바라보는 거예요. 그분과 같이 보는 거예요. 그분이 주님 곁에 떠나면서 우리에게 보내주신 게 뭐야? 다른 영이 또 성령이 있어요. 그리스도의 영, 성령 같이 보면 돼요. 그런데 성경에는 구분이 되지 않게 나와요. 푸뉴마, 하기온, 그럼 성령의 거룩한 홀리 스피릿. 네, 푸뉴마, 그럼 그리스도 영 이렇게 읽으면 되는데 성경은 혼재되어 있어요. 그래서 같아. 그분이 영으로 19절에 이렇게 합니다. 그가 또한 영으로 가서 옥에 있는 영들에게 선포하시니라. 요게 이제 항상 난해한 구절이에요. 여기서 옥이라는 게 어디냐 이게. 많은 사람은 어떤 사람들 그렇게 얘기해요. 여기 하데스, 저기 음부, 지옥, 음부를 얘기한다고. 근데 음부가 아니에요. 여기서 분명히 헬라어로는 어떻게 해요? 휠라케. 다시 말하면 감옥이에요. 감옥 그냥. 감옥. 그리고 있는 영들에게, 감옥에 갇혀있는 영들에게 선포하시니라. 전에 보면 성경에는 전파라고 되어 있는데 전파라는 건 전도했다. 그러니까 이제 저기 음부에 있는 영들에게도 가서 전도했다 이렇게 표현하는 거예요. 그러면 음부에 있는 자들에게 전도하면 그들이 살아나요? 안 맞죠. 감옥에 있는 영들에게 선포했다는 얘기는 삶으로 선언했다 이런 뜻이에요. 삶을 통해서, 우리의 삶을 통해서 선포하라 이런 의미예요. 여기 선포라는 말은. 다시 말하면, 자, 근데 여기서 이제 의문점이 생기는 거예요. 옥에 갇힌 주제가 뭐예요? 옥에 갇힌 영이죠. 영이라는 건 자유롭지 않아요? 눈에 볼 수 있나요? 네. 그런데 감옥은 뭐예요? 옥이라는 것은 철창으로 되어 있잖아. 영이 옥에 갇힐 수 있어요? 안 되죠, 말이. 이게 무슨 의미일까? 상징적인 의미. 옥에 갇힌 영은 어떤 존재냐? 오늘 20절에 이렇게 얘기를 해요. 함께 있습니다. 20절 시작. 그들은 전에 노아의 날 방주를 준비할 동안 하나님이 오래 참고 기다리실 때에 복종하지 아니하던 자들이다 그래요. 누구라고요? 노아 방주 만들 때 오래 만들었죠? 몇백 년 동안을 만들었죠? 노아 방주를 만들 때 그것도 산에다가 여호와 하나님께서 말씀하신 그 재료를 가지고 뚝딱뚝딱 방주 배를 만드셨단 말이에요. 근데 그 배를 어디다 만들어? 희연. 배를 만들려면 어디다 만들어야 돼? 배를 크게 만들었어. 배를 물에 띄운단 말이야. 그치? 띄워야죠? 그러면 큰 배를 띄우려면 바다 가까이에다가 가까이에서 만드는 게 맞는 거예요? 산에다 만드는 게 맞는 거예요? 바다에다 만들어야지, 그지? 응. 근데 산에다가 방주를 만드는 거야. 말이 돼, 안 돼? 툭툭툭툭 만들어. 그러면서 하는 말이, 오라 이거야. 세상이 지금 멸망한다. 죄가 관영해서 하나님께서 물로 심판할 수 있으니 다 들어와 그랬는데 어떻게 사람들이 어떻게 해요? 세상적인 방법으로 나는 안 돼. 땅 산 지 얼마 안 돼서 농사 져야 되고 나는 새로운 여자를 만나서 시집 가야 되고 장가 가야 되고 막 이러면서 이유를 대면서 앞으로 올 환난의 날, 그렇죠? 자기들이 받을 어떤 심판의 날을 거부했단 말이에요. 근데 그 얘기하는 거예요. 노아의 날 방주를 준비할 동안 하나님이 오래 참고 기다리실 때에 복종하지 아니하는 자들이 그게 옥에 갇힌 영이다. 상징적인 의미라는 거죠. 자, 그렇다면 오늘 핵심 주제 봅시다. 우리의 감옥은 어디입니까? 우리의 감옥은 필라케. 감옥은 어디예요? 우리는 스스로 이렇게 세상의 감옥이라고 그러죠, 그렇죠? 세상의 감옥이 우리 스스로 가둬놓지 않아요. 세상의 방법, 세상의 사상, 세상에 따르는 성공주의, 그렇죠? 그게 우리의 감옥 아닌가요? 아니 지금 노아 때도 마찬가지예요. 노아는 하나님, 여호와 하나님의 말씀을 듣고 배를 만드는 거예요. 배를 만드는 게 자기가 무슨 여행하려고 그러면 그냥 조그만 보트 만드는데 큰 배를 왜 만들겠어? 그렇잖아요. 길이가 뭐 120 몇 센치인가 몇 메터인가 된다고 그러는데 그 큰 배를 가족도 8명밖에 안 들어갔어. 그렇잖아. 그런데 그 큰 배를 왜 만들겠어? 놀러 갈 것 같으면 조그만 보트를 만드는 거지. 그렇잖아요. 그런데 뭐 세상적으로 바빠. 다시 말하면
요한일서 2장 16절에 말하는 것처럼 세상에 어떻게 해요? 정욕대로 육신의 정욕, 안목의 정욕, 이생의 자랑 때문에 그렇죠. 그게 우리의 세상의 감옥이 아니냐. 그때도 그런 사람이 있었듯이 지금 우리에게도 있는 거예요. 지금 오늘 보세요. 그러면 하나님의 영은 지금 노아 때를 얘기하시는데 지금 이 시대는 어디예요? 베드로 사도는 뭐 예를 들어서 AD 뭐 60년, 70년, 80년 요 때쯤인데 하나님은 예수님은 언제요? 그때도 계시고 지금도 계시죠? 네. 히브리서 13장이 뭐라고 그러세요? 어제도 오늘도 영원토록 함께 하시는 하나님. 그게 영이에요. 오늘 그 얘기를 하는 거예요. 그 영이 노아 때 갇혀있는 영들에게 선포한다는 거예요. 이렇게 해석을 해요. 그러면서 어떻게 해요? 복종하지 아니하던 자들이라 방주에서 물로 말미암아 구원을 얻은 자가 몇 명뿐이냐? 겨우 8명이라는 거예요. 노아의 가족, 아들, 딸, 아들하고 며느리들, 부인하고, 그렇죠? 세 아들, 부인, 8명이잖아. 자, 그리고 21절 함께 읽습니다. 시작. 물은 예수 그리스도로서 부활하심을 말미암아 이제 너희를 구원하는 편이 곧 세례라. 이는 육체의 더러운 것을 제하여 버림이 아니요 하나님을 향한 선한 양심의 강군이다. 마지막 핵심이 뭐예요? 결론이 22절입니다. 함께 읽습니다. 시작. 그는 하늘에 오르사 하나님 우편에 계시니 천사들과 권세들과 능력들이 그에게 복종하느니라. 결국 뭐예요? 오늘 22절에 하늘에 오르사 승천에 얘기하죠. 승천. 예수님 부활하고 승천하셨어요. 그 다음에 하나님 우편 보좌를 얘기하는 거예요. 승천하신 보좌에 지금 계셔. 교회의 머리 되신 그분이 하나님 곁에 계신다니까. 승천에 계신다니까. 그런데 어떻게 해요? 그 앞에 천사와 권세들과 능력이 다 그에게 복종한다. 그럼 우리는 어떻게 해요? 그럼 그분을 믿으면 천국에 갈 수 있어요? 없어요? 가죠? 네. 자, 오늘 보세요. 여기서 이제 중요한 얘기예요. 단번에 죄를 사하셨대요. 그렇죠? 불의한 자를 대신해서 죽으셨어요. 예수님이 십자가 죽지 않으면 우리의 죄는 사해지지 않아요. 결국 죽을 수밖에 없는 존재입니다. 네. 자, 창세기 이렇게 얘기하세요. 6장에 보면 홍수를 죄와 관련해서 홍수를 심판하시겠다 얘기하고 노아에게 이제 방주를 만들라고 이렇게 하나씩 지시하세요. 그리고 그 아래 7장 1절에 보면 뭐가 들어가요? 짐승. 부정한 짐승. 또 뭐가 들어가죠? 정결한 짐승이 들어가요. 그러면 죄악이 많은 것들을 싹 진멸하려고 하는데 왜 정한 것만 들여보내야지 부정한 동물도 가져 들어가냐 이게. 자, 보세요. 창세기 7장 1절. 여호와께서 노아에게 이르시되 너와 내 온 집은 방주로 들어가라. 이 세대에서 내가 내 앞에 의로움을 내게 보였다는 거예요. 그리고 2절에 너는 모든 정결한 짐승을 암수 7씩, 그 다음에 부정한 것을 암수 2씩 데리고 들어가라는 거예요. 그죠? 아니 죄악이 관영한 인간들은 싹 물로 심판하시면서 짐승은 부정한 것과 정결한 것들을 같이 쌍으로 가지고 들어가세요. 그 이유가 뭘까? 이게 영혼이 없어서 예? 짐승. 뭐 없어요? 영혼이 없어. 아, 이게 이제 예수님이 어린 양을 그러니까 부정한 것을 정한 것으로 그렇죠? 새롭게 하기 위해서 교회랑 같은 거예요. 교회는 그래요. 정한 짐승이라는 건 어린 양 예수 그리스도를 말씀하는 거예요. 어린 양 예수 그리스도를 통해서 부정한 것들을 정하게 하기 위해서. 네. 자, 그렇게 가져 들어가십니다. 그리고 방주에 들어가고, 자, 들어갈 때 언제 들어가요? 비가 올 때 들어가요. 해가 바짝바짝 할 때 들어가요. 뭐, 그건 정확하게 나오지 않지만, 어떻든 비가 안 올 때 들어가는 것 같아요. 들어가자마자 7일 후에, 오늘 보면 7장 10절에 7일 후에 홍수가 땅에 덮어. 샘이 터지고, 하늘에 궁창 열려서 물이 그냥 확 쏟아지는 거예요. 한순간에. 이게 주님이, 그리고서 오늘 7장 16절에 뭐라고 그러냐면, 자, 7장 16절. 들어간 것은 모든 것의 암수라. 하나님이 그에게 명하신 대로 들어가매 여호와께서 그를
들여보내고, 그렇죠? 가족들을 들여보내고 뭐 짐승 다 들어갔겠지. 그리고 어떻게 해요? 문을 닫으시니라. 그래요. 누가 닫은 거예요? 하나님이 닫았어요. 하나님이 닫았어요. 만약에 문이 밖에서 열릴 수 있으면 어떻게 될까? 허적허적다가 또 다른 사람 들어가지 않겠어? 안에서만 열게 되는 거예요. 그래서 어떻게 해요? 요한계시록 3장 20절에 뭐라 그래요? 문을 니들이 열라는 거예요. 주님이 열 수 있지만 열지 않아요. 그렇죠? 너희들이 문을 열면 내가 함께 들어가서 먹고 마시겠다고 얘기하죠. 문을 누가 닫았어요? 하나님이 닫았어요. 하실 수 있지만 나중에 어떻게 비둘기를 통해서 묻이 보인다니까 어떻게 해요? 노아가 문을 열고 나오죠. 우리가 스스로 나와요. 자, 더 중요한 거 오늘 보세요. 8장 요한복음 창세기 8장 20절에 이렇게 나와요. 노아가 여호와께 제단을 쌓고, 그렇죠? 이제 문 열고 나와서 보니까 감사하잖아요. 정결한 짐승과 모든 정결한 새 중에 제물을 취하여 번제로 제단을 드렸다는 거예요. 어린 양의, 그렇죠? 죽은 핏분이 그 제사를 드리는 거예요. 여호와께서 그 향기를 받으시고 그 중에 이르시되 내가 다시는 사람으로 말미암아 땅을 저주하지 아니하리니. 뭐 때문에 그렇습니까? 지금 어린 양의 핏분이잖아요. 정결한 짐승을 오늘 번제로 드렸어요. 그리고 하는 말이 그 향기를 받으시고 내가 사람들로 말미암아 땅을 저주하지 않겠다. 그러면서 오늘 이해할 수 없는 말투가 나와요. 사람의 마음이 계획하는 바가 어려서부터 악하다. 그게 뭐예요? 인간의 죄가 관영해서 홍수로 심판했잖아요. 그리고 8가족을 살렸어. 짐승들을 살렸어. 그래서 나왔는데 어떻게 해요? 정결한 짐승을 제물로 지금 제사를 드렸단 말이에요. 번제를 드렸단 말이에요. 그랬더니 그걸 받으시고 그 향기를 받으시고 뭐라 그러냐면 내가 다시는 사람으로 말미암아 땅을 저주하지 아니하리니. 그런데 어떻게 해요? 그러면 저주하지 않은 그러니까 인간들이 그래서 뭐 제대로 나에게 뭐 번제를 드렸기 때문에 그런다 이렇게 나와야 되는데 뭐라 그러냐면 사람의 마음이 계획하는 바가 어려서부터 어떻게 해요? 악하대. 이게 뭔 뜻일까요? 이게 어려워. 어떤 목사님이 얘기를 하는데 촥 제가 깨달았어. 맞다. 안 된다는 거야. 정결한 짐승으로는 어떻게 해요? 우리의 죄가 돼야 안 돼요. 해결돼야 안 돼요. 안 되죠? 우리의 능력으로 돼요? 인간들은 안 되더라는 거예요. 노아가 온전했습니까? 안 된다는 거예요. 그래서 어떻게 해요? 이때 여호와 하나님께서는 어떻게 해요? 계획을, 방법을 찾으시는 거예요. 그 방법이 뭡니까? 어린 양 예수, 그분을 준비하시는 거예요. 그래서 오늘 본문에 연결이 되는 거예요. 노아 날 방주에 준비할 동안 하나님이 오래 참고 기다리실 때에 복종하지 않은 자가 있었듯이 지금도 그런 어떻게 해요? 세상에 옥에 갇혀 있는 사람들이 있어요, 없어요? 아무리 복음을 전해도 도대체 알아듣지 못해요. 그러나 어떻게 해요? 그런 자들도 믿고 믿음으로 맞습니다. 고백하고 신앙 고백하고 입으로 시인하면 누구를요? 예수 그리스도를 구주로 시인하면 단번에 그 죄가 씻겨야 씻겨요. 씻기죠? 창세기 때 이미 인간은 안 된다는 걸 아셨어요. 율법으로 안 돼요. 맞죠? 인간으로는 안 된단 말이에요. 그러잖아요. 예수님은 단번에 모든 죄를 사셨지만 제사장이 있을 때 동물의 짐승의 번제로 가능했습니까? 가능하지 않아요. 그때 죄만 사해질 뿐이지 제사장들도 죽고 그 제사는 계속 드려져야 돼. 그런데 예수님께 십자가에 죽으심으로 인해서 단번에 오늘 본문에 있던 것처럼 18절 그리스도께서도 단번에 죄를 위하여 죽으사 의인으로서, 의인이 뭐예요? 죄도 없으시고 죄를 짓지도 않으시고 죄도 모르시는 분이 불의한 죄를 대신해서 십자가에 죽으셨다는 얘기를 하는 거예요. 오늘 그 얘기입니다. 그분이 우리와 함께 하신다. 선포하다. 삶으로 우리가 마찬가지예요. 지금
알게 모르게 우리는 그렇게 살아요. 육신의 정욕으로. 그렇죠? 요한일서 2장 16절에 육신의 정욕. 육신의 정욕은 왜? 사르스, 몸. 그냥 단순히 정욕이라는 건 그냥 몸의 욕망만 얘기하는 게 아니라 어떻게 쾌락을 자꾸 찾는 거예요. 본능적인 것도 있지만 몸이 원하는 대로, 느끼는 대로 쾌락을 자꾸 따라간다. 그게 세상에 우리가 갇히는 거 아닙니까? 그렇게 살아가잖아요. 점점. 그냥 쾌락이라면 뭐 지금 뭐 마약 같은 것도 그냥 흔하게 구할 수 있는 모양이야. 돈만 있으면. 그게 지금 어디나 할 거 없이 다 들어와 있어요. 우리의 가정도 뭐 성욕은 아니에요. 다 들어와 있는 거야. 또 안목의 정욕. 안목은 뭡니까? 눈으로 보는 거야. 내가 좀 알고 뭔가 알면 판단을 해요. 이게 뭐예요? 내가 조금 눈으로 보고 깨닫고 아는 거 있으면요. 보면서 판단하니까 아 저건 아닌데 이런 시대라니까. 이게 세상에 오게 갇혀 있는 거랑 다름없어요. 아니 얼마나 노아가 핫바지 같겠어. 아니 지금 비도 안 오고 그러는데 배를 왜 만드는지 모르겠지만 이유가 있겠지. 나름대로 생각하는 사람은 그래. 이유가 있으니까 만들겠지만 아니 배를 만들어도 그렇지 왜 산을 만들어. 저 큰 걸 어떻게 바다에 진수식한다 그러잖아요. 그 바다에다가 띄워야 될 텐데 어떻게 들고 내려올라 그럴 거 아니에요. 세상의 관점으로 보면 바보 같은 짓이지. 용납이 안 되는 거지. 그렇잖아요? 육신의 정욕, 안목의 정욕으로 우리는 어떻게 해요? 늘 세상 감옥에 갇혀있지 않나 싶어요. 또 이생의 자랑. 이생의 자랑이라는 게 뭐야? 허풍 떠는 거야. 이생이라는 게 뭐예요? 비오스라는 표현을 쓰는데 이게 생활 수준이에요. 생활 수준이 좀 높은 좋은 사람들은 어떻게 해요? 사람 무시한다니까. 아, 이 정도는 돼야 되지 않아? 계속 끊임없이 그걸 추구해요. 우리는 알게 모르게요. 세상에 그렇죠? 이런 영적인 세계에 다시 말하면 사망과 어둠의 권세 속에 오늘 그런 얘기하는 거예요. 이 어둠의 감옥에 갇힌 영들이 어떤 존재냐? 사망과 어둠의 권세에 그렇죠? 그 사람들에게 탁 눌려서 잡혀서 그 밑에서 신음하는 자들, 그게 오늘 갇힌 자들이에요. 이 세상에 우리가 아니겠냐 싶은 거죠. 성공하려면 안 되고 늘 무시당하고 없으면 구걸할 수밖에 없고 좀 있어야 이생의 자랑이 좀 있어야 허풍도 목에 힘 딱 주고 이 정도는 뭐 나 이런 사람이 이렇게 보여야 되잖아요. 오늘 그렇게 보는 거예요. 세상 사망과 어둠의 권세 가운데 잡혀있는 신음하는 자들, 그 밑에서 신음하는 자들. 아까 그랬잖아요. 감옥에 갇힌 영, 감옥에 영이 갇힐 수 있나요? 영은 자유로운데. 우리가 세상의 육신의 정욕, 안목의 정욕, 이생의 자랑에 그 틀에 갇혀 있으면 그 영이 감옥에 갇힌 거랑 다름없어요. 그럼 어떻게 해요? 우리는 얼마든지 감옥은 우리가 구속될 수 있는 존재. 감옥이라는 게 뭐예요? 세상에 사망, 어둠, 권세를 잡고 있는 자들. 그 틀을 얘기하는 거예요. 그런데 거기서 벗어날 수 있는 방법은 뭡니까? 오늘 얘기의 첫 번째, 단번에 제사, 어린 양의 핏부림으로 제사를 얻는 거예요. 그분을 믿으라는 거예요. 그렇죠? 그분만 답이야. 어제나 오늘의 영원토록 함께 하시는 예수님께서 단번에 우리를 위해 십자가에 죽으셔서 제사하셨다는 거예요. 이런 세상에 이런 죄들 늘 회개하며 살아야지. 그분이 답이에요. 그래서 창세기에 그 말씀하시는 거예요. 네? 그래 이제 너희들 물로 심판하지 않을게. 그럼 무지개 언약까지 주셨잖아요. 나중에 그 요한계시록 보면 그 무지개 언약이 어린 양 뒤에 딱 무지개가 펼쳐져 보이는 게 계시록에 나타나. 물로 심판하지 않아. 너희들의 그 정결한 짐승의 제사를 내가 번제를 받았다. 향기를 받았다면서도 받는다 하면서도 어떻게 해요? 인간은 어렸을 때부터 죄가 있다는 거예요. 그래서 새로운 대안을 제시하신 것이 예수 그리스도를 성취해서 십자가에 죽게 하시는 방법이었다는 거예요. 그렇죠? 그 구약의 다 그 중심이 쫙 도도하게 흐르죠. 그래서 오늘 그 얘기를 하는 거예요. 예수님은 영으로 계세요, 안 계세요? 이 세상을 만들 때 삼위 하나님과 함께 하셨어요. 노아 때도 계셨어요, 안 계셨어요? 노아 때도 만난 거예요. 이게 무슨 소리야? 예수님은
AD 이거 30년, 33년 돌아가셨는데 이게 그러니까 어떻게 해요? 구약 때부터 지금까지 예수님의 얘기를 하는 거예요 지금. 그렇죠? 두 번째, 오늘 본문에서 21절에 이렇게 얘기하죠. 물은 예수 그리스도께서 부활하심으로 말미암아 이제 너희를 구원하는 편이 곧 세례다. 이는 육체의 더러운 것을 제하여버림이 아니에요. 그러니까 그냥 세례라는 게 물에 빠져서 이렇게 나오니까 물에 찢는 거라고 생각하는데 그게 아니라는 거예요. 단순히 그게 아니고 상징적인 의미고 하나님을 향한 선한 양심의 간구다. 이게 뭐예요? 선한 은혜라는 거예요. 선한 게 누구예요? 값없이 받을 수 있는 주님의 은혜죠. 선하다 이런 뜻을 은혜라고 표현해요. 그 다음에 양심을 뭐라고요? 자각한다 그래요. 깨달아 봐봐요. 얼마나 감사해. 양심이 있다고 생각해. 우리 한 게 뭐 있어요? 우리 한 거 없이 예수 그리스도의 십자가의 죽으심으로 구원을 받은 존재죠. 그 은혜를 자각하는 것, 간구, 갈망한다 이런 뜻이에요. 우리가 늘 그걸 생각해야 돼요. 최소한 인간의 양심이 있다면 우리 값없이 구원받았잖아요. 지금도 죄를 짓잖아. 단번에 우리 위해 십자가 죽으셔가지고 제사함 주신 예수님을 늘 어떻게 해요? 은혜, 그분의 은혜를 자각하면서 늘 갈망하며 살라는 거예요. 그게 악한 영, 세상의 감옥에 갇히지 않는 자유로운 영이 될 수 있다는 거예요. 그게 그리스도의 영이에요. 이해가 됩니까? 네. 희연이 이해돼? 안 되는 것 같은데. 네. 된다면 되는 거예요. 아까 봤죠? 우리 관점을 바꿔야 돼. 그냥 세상에 그냥 뭐 그러지 말자고요. 복잡해. 힘들어. 우리 모르는 됩니까? 요즘 날고 기는 사람들 얼마나 많은데 세상에. 이익을 위해서는요. 뭐 이것저것 가지고 있는 거 인권 다 동원해서 그러나 우리는요 어떻게 든든하게 주님만 믿고 따르는 거예요. 누가 그러더라? 그렇게 생각했는데 천재보다 더한 사람은 성실한 사람이래. 성실한 사람보다 더 대단한 사람은 운이 좋은 사람이래. 운이 좋은 사람보다 더 훌륭한 사람은 뭘까요? 하나님의 아들. 왜? 주님의 자녀야, 주님의 자녀. 그 말은 잘 모르겠는데 나도 그런 의미야. 뭐 뛰는 놈 위에 나는 이렇게 얘기를 하잖아요. 주님이 함께 하시면 된다고. 운이라는 게 세상 방법은 운이지만 주님이 하시면 안 되는 것도 되게 하신다니까. 그렇죠? 뭐 믿는 사람만 다 아는 건 아니지만 어쨌든 우리가 주님 아까 선을 행하는 삶, 주님의 은혜를 자각하면서 늘 갈망하는 감사합니다. 제가 저에게 이런 문제가 있어도 이 문제를 통해서 뭔가 뜻하시는 게 있으시겠지라고 감사로 받으면 선하게 하신 모든 것들을 우리가 감사로 받아 버릴 게 없다는 거예요. 있습니까? 안 넘어가는데 여기 단번에 죽으심, 십자가의 구속이죠. 두 번째 선한 양심, 간구. 이게 뭐야? 아까 우리 골로새서 얘기했잖아요. 위에서대로 세상 거를 바라는 거예요. 위의 것을 바라는 거예요. 자, 방주에 문이 열려 있었어요. 위에 열려 있어, 위에. 보통 창문이 열리면 어떻게 이렇게 열려야 되잖아. 이렇게 문은 옆으로 열려 들어가잖아요. 위로 열려 있다니까, 위로. 위에서 내려오는 거. 예수님께서 세례 받으실 때 하나님 음성이 위에서 들리고 비둘기가 위에서 이렇게 내려오잖아, 성령이. 네. 아노텐 이런 얘기가. 그래서 아까 교동문 하듯이. 기도할 때 나왔죠. 나다라에게도 얘기해요. 넌 위에서 다시 나야 된다. 위의 것을 사모하라는 거예요. 자꾸 세상 것 바라보지 말고. 주님 감사합니다. 주님의 은혜를 늘 생각할 때마다 감사하네요. 또 간구하다 갈망하다 위의 것을 바라보는. 세 번째는 뭡니까? 오늘 22절이 아까 말씀 다시 한번 22절 읽을게요. 시작. 그는 하늘에 오르사 하나님 우편에 계시니 천사들과 권세들과 능력이 그에게 복종한다. 그렇죠? 빌립보에서 나오잖아요. 하늘에 있는 것과 땅에 있는 것, 땅 아래에 있는 모든 것들이 예수 그리스도 앞에 무릎을 꿇는다 그랬잖아요. 오늘 예수님께서 그는 하늘에 오르사 승천하셨어. 부활하셔서 승천하셔서 하나님 우편에 앉아 계시는데 천사들도 또 세상의 권세자들도 또 능력, 힘이 그런 능력자들도 다 어떻게 해요? 그 앞에 복종한다.
그럼 어떻게 우리는 당연히 복종한 대로 순종한다는 거 따른다는 얘기예요. 우리가 세상에 속하지 않고 육신의 정욕, 안목의 정욕, 이생의 자랑 그런 것에 갇혀 있지 말고 주님이 원하는 거, 위에서 주는 말씀과 그분의 뜻 따르라는 거예요. 그런 삶을 살라는 거예요. 그럴 때 우리는 어떻게 해요? 주님의 뜻 안에 살아갈 수 있다는 거예요. 세상 옥에 갇혀 있지 않고 자유롭게 살아갈 수 있다는 거예요. 우리는 분명히 영으로 그리스도 영으로 살아가고 성령의 도우심으로 살아가는데 아직도 세상 옥에 갇혀 있는 살 수 있어요. 영은 얼마든지 옥에서 벗어날 수 있는데 나도 모르게 그 틀을 나에게 씌우고 있다니까요. 세상의 감옥이란 틀, 사망, 어둠, 권세 잡은 자들의 그 지배하에서 신음하면서 살고 있지 않냔 말이죠. 믿는 사람은 그러면 안 돼요. 예수 그리스도께서 어떻게 해요? 우리 죄를 위해서 십자가에 죽으시는 단번에 얼마나 감사해요. 그 은혜를 자각하면서 감사합니다. 내가 부족하고 연약하지만 우리로는 안 되기 때문에 창세기 우리의 말씀처럼 우리는 어려서부터 연약하고 악하기 때문에 안 된다는 것을 알고 예수 그리스도를 보내주셨는데 그분을 믿으면 되는데 아직도 그 은혜를 감사하지 않고 자각하지 않고 살아간다면 안 된다는 것을 깨닫고 그렇죠? 주님 앞에 예수 그리스도 이름으로 회개하면서 그분의 말씀에 순종하며 따르는 삶을 살라. 오늘 우리에게 주시는 말씀입니다. 오늘 베드로가 교인들에게 얘기하는 거예요. 흔들리지 말아라. 아무리 지금 핍박이 많은 시대라도 세상이 우리를 어렵게 하고 힘들게 하고 발목을 잡는다 하더라도 그분이 우리를 위해서 십자가 죽으셨는데 그분을 따르라는 거예요. 그런 삶을 살기를 원합니다. 힘들 때가 많아요. 지금 알게 모르게 많은 사람들이 악한 영이 잡혀 있습니다. 사망 권세, 어둠의 권세에 잡혀가지고 헤어나지 못해요. 내가 왜 그런지 몰라. 조금만 생각하면 되는데 그 사람들은 그 생각을 못해요. 보통 장기 이럴 때 훈수 두는 사람이 보면 잘 알잖아요. 우리가 보면 악한 영이 잡혀있구나. 그걸 찍어주는데도 싫어해요. 왜 나만 가지고 그러냐고. 지금 많은 사람들이 분명히 세상의 그 굴레 같은 감옥, 휠라케 거기서 벗어날 수 있는 그렇죠 영적인 존재임에도 불구하고 그냥 육신으로만 사니까 옥에 갇혀 있는 거예요. 그렇잖아요? 육신은 옥에 갇혀서 나오질 못해. 그러나 어떻게 해요? 영적인 존재인 우리는 얼마든지 그 감옥이 아니라 자유롭게 살아갈 수 있다. 관점을 달리하세요. 아까 1차원, 2차원은 틀에서 못 벗어나죠? 3차원은 어떻게 해요? 공간을 초월하는 거예요. 영적인 생각이 아니면 우리는 그 갇힌 삶밖에 살 수 없다는 거예요. 오늘 본문의 말씀 생각하면서 살아가기를 원합니다. 교회의 머리 되신 그분이 이미 승천하셔서 하나님 곁에 우편에 계신 거예요. 그분이 거기 계시다는 건 뭐예요? 그분을 바로 보고 그분의 뜻을 감사하고 그분의 말씀에 순종하며 따르는 삶을 산다면 우리는 어떻게 해요? 천국이 보장됐어요? 안 됐어요? 보장된 거예요. 오늘 22절에 그런 얘기예요. 온전한 축복이 거기 있는 줄 믿습니다. 그런 삶을 살아가는 저와 여러분 되시길 원해요. 주님 안에 있으면 보호받지만 주님 밖에 있으면 노아의 방주 밖에 있는 사람이 심판받을 수밖에 없습니다. 주님 안에 함께하는 저와 여러분 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다.